Yeah. So right. Once again, welcome you all for the fluid mechanics series of lectures. So in this session, we'll try to discuss about hydrostatic forces on surfaces. Hydrostatic forces on surfaces like sluice gates, spillway gates, and dam. Okay, we'll discuss how to calculate these hydrostatic forces on the surfaces. So in our beginning class, we discussed about the pressure. So pressure is always act normal to the surface that was discussed in our beginning classes or starting classes that we have discussed. So pressure is always act normal to the surface. So now what we need to do is here we need to calculate the total pressure force acting on the surface that we need to calculate. Total pressure force acting on that surface that we need to calculate. Just a minute. Okay, right. So the to calculation of for the calculation of total pressure force, we need to calculate total pressure force. So pressure force. So pressure force is equal to how to calculate pressure force? Pressure force is equal to total pressure acting on the surface. So pressure acting on the surface multiply with the area of the surface. Where the area is pressure is acting, that corresponding area. So whatever the area on that pressure is acting, that pressure we need to multiply that area. You will going to get the total pressure force. So remember one thing, the pressure is act always normal to the, that is perpendicular to the surface. Okay, so let us suppose మనకు జనరల్ గా ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకు in our strength of materials class. So how to calculate the, let us suppose this is UDL. How to calculate the total force? Total force is equal to intensity of force, intensity of this load, intensity of load మనం W per meter run అనుకుంటాం కదండి. సో W per meter run. సో టోటల్ లోడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే W into L అని చేస్తాం. సో టోటల్ లోడ్ is W into L. Similarly, so pressure intensity is P. So I want to calculate the total pressure. So total pressure is equal to pressure intensity multiply with, so pressure multiply with this area. So ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ లెంత్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ప్రెషర్ టోటల్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే we need to consider this length and width. So we need to consider area. So area multiply with this pressure, the intensity of pressure, you are going to get the pressure force. Okay, so now the pressure force is equal to, so it is depends upon, pressure force is depends upon the surface, a direction along the surface. So we are discussed just now, the pressure force is always normal to the surface, always normal to the surface, right? So in our previous class that we are also seen, center of pressure is always below the center of gravity. Center of pressure is always below the, what is center of pressure? Center of pressure is a point where the total pressure force acting point, the total pressure force acting point is called center of pressure. Okay,
So right, we'll see for different planes. When a horizontal plane is submerged in water, horizontal plane is submerged in water, it is a plane parallel to the earth surface. So earth surface ki parallel అని నేను place చేశాను ఈ plate ni. So now what will going to happen, the pressure force act, so weight of water will going to act on the plate. So now how to calculate total pressure force? So intensity of pressure is small p, intensity of pressure is small p. So intensity of pressure multiply with this area. So intensity of pressure multiply with this area. Okay. So this is horizontal plate. This is horizontal plate. They are immersed horizontally. Now the pressure intensity is P. The pressure intensity is P. So total pressure force is equal to, total pressure force F is equal to intensity of pressure, that is P, multiply with the corresponding area. So area act అవుతుంది, ఏ area act అవుతుంది, so this area with this area. So how to calculate this pressure? Pressure is equal to rho g. We have formula, pressure is equal to rho g into h into a. So in this case, we will consider h is equal to h bar. H bar is nothing but the center of gravity portion. Central ga manaku horizontal place ఉన్నాం కాబట్టి h is equal to h bar అవుతుంది. H is equal to h bar. What is h bar? H bar is the CJ distance. So center of gravity of this plate, center of gravity of the plate, not h bar. So what is h? H is the distance from the free surface to the this plate top surface. So top surface h anamata. We are placing the plate horizontally. In that situation, h bar is equal to h. So center of gravity h, that is also equal to center of pressure. That is also equal to center of pressure h star. Okay. So this is about the plate immersed horizontally. Now second case, plate immersed vertically. So in that case, the center of pressure will lie below the center of gravity. So center of gravity పైన ఉంటుంది, center of pressure కింద ఉంటుందండి. So now I am considered the elemental plate for the calculation of total pressure force. I am considered elemental plate of thickness, area is dA. Area is dA. So pressure acting on that elemental strip, the elemental strip, pressure acting on that elemental strip is dP. So which is this is located at distance of x from the top surface. At distance of x from the top surface, the center of gravity of this plate is h bar, and the center of pressure is, I am considering hcp or h star. We can, some books it can denote as h star, like this, h star. So h star. Okay. So now, so for this derivation is there, so no need of derivation. So if you want, you can make a note of this. So finally, we're going to get the pressure intensity of pressure is equal to P is equal to rho g a h bar. We will going to get. So this is the intensity of pressure. So we want total pressure. So total pressure is equal to, total pressure force is equal to rho g a h bar, rho g. So this is a total pressure force. So this is a total pressure force. Intensity of pressure is equal to P is equal to rho g into h bar. Now the total pressure force is equal to, we need to multiply with a. So this is important. ఇక్కడ rho g h provide చేయాలా, h star provide చేయాలా, h bar provide చేయాలా, that confuse అవుతారు. So for any case, we have to provide h bar only. Rho g h bar. What is h bar? It's the center of gravity point, the point at which the center of gravity of the plate is located. So for plate is immersed vertically, then total pressure force is equal to rho g a h bar, and center of pressure formula is center of pressure h star is equal to, center of pressure h star is equal to, center of pressure h star is equal to, so this is the formula, h star is equal to, or hcp is equal to h bar plus ig by a h bar. What is ig? Is the moment of inertia.
of this plate about centroidal axis, moment of inertia of plate about centroidal axis. Okay, so we are discussed just now. Center of pressure lies below the center of gravity. That means H star is greater than H bar. So H bar is the center of gravity, H star is the center of pressure. Okay, that's why Cp is always below the center of gravity. So that's why this is the condition. ఈ కండిషన్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఈ గేట్ లో ఈ కండిషన్ H star is greater than H bar. Which of the following is correct for plane immersed vertically అని అంటాడు. అప్పుడు H star is greater than conditions. H star is greater than H bar. H star is equal to H bar. H star is less than H bar. No relation. H star is not equal to H bar అని చెప్పేసి ఇస్తాడు. So which are the following correct అంటే we have to select H star is greater than H bar. So right. Next. Now for the curved plate. So like curved plate ante. So this is the curved plate. For the curved plate, so plate is not there. So for curved plate, we need to calculate horizontal portion, horizontal pressure as well as vertical pressure. After that, we need to calculate the resultant force sigma Fh square plus Fv square. Okay. So horizontal component, that is a projection of, right, we'll see this clearly. For curved plate, we need to calculate total pressure is equal to, total pressure force is equal to resultant pressure is equal to square root of Fh square plus Fv square. So this is the formula. కర్వ్డ్ ప్లేట్ అంటే ఎట్లుంటది అంటే, సో ఇట్లుంటది. లెట్ సపోజ్ ఇదంతా వాటర్ స్టోర్ అయింది. సో ఇది కర్వ్డ్ ప్లేట్, ఇట్లా స్టాప్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఇది కర్వ్డ్ ప్లేట్, ఇక్కడంతా వాటర్ స్టోర్ అయింది. Now how to calculate this pressure? So pressure is equal to Fh plus Fv. Yes. So this is the curved surface. So water ఇక్కడ వరకు ఉన్నాయండి. So water level up to here will be there. So this is curved surface. Let us suppose this is some pattern of bund. So bund ఉందండి, కర్వ్ షేప్ లో ఉంది అనుకుందాం. Let us suppose. So how to calculate total pressure force on this curved portion? So curved portion కి pressure, total pressure force ఎలా calculate చేస్తాం అంటే, so we have to take Fh, horizontal pressure force Fh. How to calculate this horizontal pressure force Fh? So Fh is equal to determine the horizontal force, the vertical plane shall be considered vertical plane. So this is the vertical plane. Vertical plane will be considered, which is nothing but the vertical projection of curved surface is generally so that is formula, horizontal component are given by rho g a h bar. Directly గా ఇది తీసుకుంటామండి. ఇట్లా కర్వ్డ్ ఉన్నా కూడా మనం we need to consider only this vertical projection value. So this vertical, this one, this value we need to consider, this vertical projection we need to consider. Even though it is curved, we have to consider this as a straight line or this vertical line, and we need to calculate rho h bar. So half of the this one తీసుకుంటాం, దీంట్లో హాఫ్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. సో h/2 అని తీసుకుంటాం. టోటల్ h అనుకుంటే, సో h bar is equal to h/2 అని తీసుకుంటాం డైరెక్ట్లీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఫర్ ది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ f bar, సో వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ జనరలీ రెక్టాంగిల్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సెమీ ఏమని తీసుకుంటాం, డైరెక్ట్ హాఫ్ తీసుకుంటాం. ఫర్ రెక్టాంగిల్ షేప్ కి మనం హాఫ్ తీసేసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ Fh. Now for the calculation of Fy or Fv, vertical force. So this is the vertical force, right? Vertical force. For the vertical force, what we'll consider is unit weight of liquid. So generally we'll use unit weight of liquid into its volume. Unit weight of liquid into volume. So unit weight into area of that contact area into length. Contact area into length. You're going to get the volume. So from that we can calculate the force. So force is equal to density into unit weight into volume. Okay. So from that we will going to get the Fv. So R is equal to square root of Fh square plus Fv square.
ఇంకొకటి ఉంటదండి. ఇంకో కండిషన్ ఉంటది. ఇంకోటి ఏంటి, ఇంక్లైన్డ్ ప్లేన్ కు ఏంటంటే మనం సైన్ స్క్వేర్ థీటా కాస్ స్క్వేర్ థీటా మనకి ఎక్స్ట్రా వచ్చింది చూడండి. నిన్న చూసాం మనం 2 ఫార్ములా చూసాము. సో ఆ ఫార్ములా చూసాం. ఒకసారి మళ్ళొకసారి చూద్దాం ఆ ఫార్ములా. బట్ మీరు ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం ట్రై చేయండి. A sluice gate having depth 2 meters. సో గేట్ డెప్త్ ఎంత ఉందంటే 2 మీటర్స్ ఉందంట. అది స్లూయిస్ గేట్ అంటే అది డ్యామ్ లో ఒక గేట్ అనండి. స్లూయిస్ అని అంటే కింద ఉంటది, కింద పోర్షన్ లో ఉంటుంది. స్లూయిస్ అనండి. స్లూయిస్ గేట్ అంటే కింద ఉంటది, డ్యామ్ పైన కాకుండా క్రెస్ట్ దగ్గర కాకుండా కింద ఉంటుంది. దాన్ని స్లూయిస్ గేట్ అంటాం. సో స్లూయిస్ గేట్ హ్యావింగ్ డెప్త్ ఈస్ 2 meters అండ్ లెంత్ ఈస్ 4 meters. ఓకే, లెంత్ అంటే 4 meters అంట. సో ఈ 4 meters మన క్రాస్ సెక్షన్ కనిపించదు, ఓన్లీ డెప్త్ కనిపిస్తుంది 4 meters. It is bolted to the dam and the free water surface is 10 meters above the top of the gate. So free water surface is 10 meters above the top of the gate. Determine the uh, tension developed in the bolts. Assume 4 bolts at the corners. So ఇది ఇండైరెక్ట్ అసెస్మెంట్ ఇచ్చిందండి, ఇండైరెక్ట్ ఇచ్చిండు. సో వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ ఫస్ట్ ఫోర్స్, వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో దీంట్లో 2 సబ్జెక్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. ఒకటి ఏంటంటే స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంది, ఇంకోటి ఏంటంటే వాటర్ రిసోర్స్ ఉంది, అంటే మన ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఉంది. ఫస్ట్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ది హారిజాంటల్ ప్రెజర్, టోటల్ హారిజాంటల్ ప్రెజర్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దట్ లోడ్. Just calculate it. After that I'll tell you how to calculate. Once again I'll read the problem. A sluice gate having depth is 2 meters, length is 4 meters, bolted to the dam, and the free surface is 10 meters above the top of the gate. Determine the tension developed in the bolt. Assume 4 bolts at the 4 corners. So try and with the diagram. So this is application oriented. Chala interesting question is. సో ఇది కొంచెము అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుందండి ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ది ప్రెషర్ ఫోర్స్. జస్ట్ దీంట్లో ఏంటంటే టెన్షన్ అంటే మీరు వీ హ్యావ్ టు టేక్ మూమెంట్ అబౌట్ దట్ టాప్ ఆఫ్ ది గేట్. వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ది మూమెంట్.
So that is somewhat difficult because you didn't మీకు స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ అయిందా అండి? సారీ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ అయిపోయిందా మీకు? సార్ అయింది కదా. సో దాంట్లో మనం డిఫరెంట్ ప్రాబ్లం కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏంటంటే ఏం చేయాలంటే ఏమన్నాడంటే ఫ్లూయిడ్ గేట్ హ్యావింగ్ డెప్త్ ఇస్ 2 meters. గేట్ అంటే 2 meters ఉంది. సో ఇది గేట్ ఉంది కదా, ఈ గేట్ డెప్త్ ఎంత ఉందంట అంటే 2 meters ఉంది. యాక్చువల్గా ఇది డ్యామ్ అండి. నేను కరెక్ట్ దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా మీకు. ఇది ఈ నాలెడ్జ్ కూడా యూజ్ అవుతుంది మీకు. ఇది డ్యామ్ అండి. సో దిస్ ఇస్ డ్యామ్. జనరల్లీ ద షేప్ ఈస్ ఈ షేప్ లో ఉంటది. డ్యామ్ అనేది ఈ షేప్ లో ఉంటది. సో జనరల్లీ దిస్ డ్యామ్స్ ఆర్ కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ కాంక్రీట్. సో కాంక్రీట్ తోని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ దీని వాటర్ ని స్టోర్ చేసే కెపాసిటీ ఎట్లా వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ సెల్ఫ్ వెయిట్. దాని వెయిట్ వల్లనే వస్తుంది అనమాట ఈ డ్యామ్ కి. సో సెల్ఫ్ వెయిట్ తోనే డ్యామ్స్ అనేది వాటర్ ని రెసిస్ట్ చేస్తాయి. వాటర్ ఫోర్స్ ని, హారిజాంటల్ వాటర్ ఫోర్స్ ని రెసిస్ట్ చేస్తాయి అనమాట. ఓకే. సో పైన ఒక గేట్ ఉంటదండి, దాన్ని ఏమంటామంటే స్పిల్వే అంటారు. పైన ఒక గేట్ ఉంటుంది, దాన్ని మనం స్పిల్వే గేట్స్ అని అంటాము. స్పిల్వే గేట్ దాకుండా కూడా మినిమం పూల్ లెవెల్ అంటారు. సో డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి అనమాట, వాటర్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. సో ఒక వాటర్ లెవెల్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే సిల్ట్ ఇట్లా పోవడానికి ఏం చేస్తారంటే స్లూయిస్ గేట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సిల్ట్ అంటే తెలుసు కదా మనకు, మొత్తం వరద నీళ్ళు అంతా వచ్చింది, ఎర్ర మట్టి అంతా వస్తుంటది కదా, దాంట్లో చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ అని ఉంటాయి. సో అవంతా ఏమైతే ఇక్కడ బయటికి వెళ్ళిపోవడానికి ఏం చేస్తారంటే స్లూయిస్ గేట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. స్లూయిస్ గేట్ కింద ఉంటుంది గేట్. సో స్లూయిసెస్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ హియర్. సో ఆ గేట్ డెప్త్ ఎంత ఉందట అంటే దాన్ని డైమెన్షన్స్ ఇచ్చిండు. దాని డెప్త్ వచ్చేసి 2 meters ఉంటుందట. స్లూయిస్ గేట్ ఇస్ హ్యావింగ్ డెప్త్ ఇస్ 2 meters అండ్ లెంత్ 4 meters. ఇక్కడ మన డెప్త్ కనిపిస్తుంది, క్రాస్ సెక్షన్ లో డెప్త్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి లెంత్ కనిపించదు. సో దాన్ని ఏం చేసినానని నేను ఇట్లా డ్రా చేసుకున్నా. లెంత్ వచ్చేసి 4 meters ఇందులో కనిపించదు యాక్చువల్గా. ఈ క్రాస్ సెక్షన్ లో కనిపించదు కాబట్టి పక్కకు డ్రా చేసుకుంటున్నా. లెంత్ 4 meters, డెప్త్ వచ్చేసి 2 meters. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నాడు? ఈస్ bolted to a dam. ఈ డ్యామ్ కి డ్యామ్ కి బోల్టింగ్ చేశారు. ఇక్కడ 4 corners కి 4 బోల్ట్ చేశారంట. అండ్ ది ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ ఇస్ 10 meters above the top of the gate. టాప్ ఆఫ్ ది గేట్ నుంచి ఫ్రీ వాటర్ సర్ఫేస్ ఉన్న డిస్టెన్స్ 10 meters. సో దిస్ ఇస్ 10 meters. నెక్స్ట్ డిటర్మైన్ ద టెన్షన్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద బోల్ట్స్. అస్యూమ్ 4 bolts at corners. యాక్చువల్లీ ఏం చెప్పిండంటే ఈ స్లూయిస్ గేట్స్ ని ఇప్పుతానని చెప్పలేదు, అక్కడే ఉందంట. స్లూయిస్ గేట్ అట్లనే ఉంటుందంట. సో బికాస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్, ప్రెషర్ అప్లై అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ప్రెషర్ అప్లై అయినప్పుడు ఎక్కడ ప్రెషర్ మాక్సిమం ఉంటుంది, బాటమ్ దగ్గర ప్రెషర్ మాక్సిమం ఉంటుంది, టాప్ దగ్గర 0 ఉంటుంది అనుకుందాం. లెట్ us suppose the pressure variation is something like this. సో లెట్ us suppose the pressure variation అనేది ఇట్లా ఉంటుందండి. సో this is the pressure variation. Okay. So I want to take a moment about this point. I want to take moment about this point. So moment about this point, మనకు ఫోర్స్ ఏముంటాయండి? ఇక్కడ 4 బోల్ట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ పైన 2 బోల్ట్లకి ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కింద 2 బోల్ట్లకి ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ మినిట్. పైన 2 బోల్ట్లకి ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, కింద 2 బోల్ట్లకి ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ప్రెషర్ ఫోర్స్ will going to act like this. Water pressure force ఇట్లా యాక్ట్ అవుతుంది. సో నౌ we need to calculate tension developed in the bolt. అంటే ఇట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ప్రెషర్ టోటల్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్. సో టోటల్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో వాటి సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటంటే H స్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు H బార్ ప్లస్ IG బై AH బార్ అనే ఫార్ములా. జస్ట్ నౌ వి ఆర్ సీన్ ఆ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని మనం
ఈ సిపి సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ పాయింట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ పాయింట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే 2 meters కాబట్టి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎట్లా వస్తుంది అంటే సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఇది రెక్టాంగిల్ ఫిగర్ కాబట్టి సెంటర్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే 2/2 అంటే 1. సో ఇది 1 meter ఉంటుంది, ఇది 10 meters. టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 11 meters. సో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ పాయింట్ ఇస్ h bar is equal to 11 meters అని మనకు డైరెక్ట్ తెలిసిపోయింది. సో వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్. సో సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకు ఒక ఫార్ములా ఉందండి. ఏంటి? సో లేకుంటే మీరు ఇట్లా కూడా ట్రై చేయొచ్చు. ఎట్లా ట్రై చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ప్రెషర్ వేరియేషన్ ట్రయాంగులర్ వేరియేషన్ కాబట్టి బాటమ్ నుంచి 1/3 డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది, టాప్ నుంచి 2/3 డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. సరే అట్లా ట్రై చేయండి. సో వి విల్ చెక్ చేసుకుందాం. అంటే ఫ్రమ్ టాప్ ఇట్ ఈస్ 2/3. సో 0.66 into 2. So 1.33. So 1.33 plus 10. So 11.33 అని వచ్చిందండి. So 11 అంటే 11.33 from the top. 11.33 meters from the top. Otherwise, we can calculate from this formula. H star is equal to h bar plus Ig AH bar. సో అట్లా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. అది కూడా దాదాపు అట్లనే వస్తుంది. 11.03 వచ్చింది ఇక్కడ. ఈ కేసులో 11.03 వచ్చింది. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్. ఓకే, H star is equal to h bar plus Ig by AH bar. So Ig is the moment of inertia about centroidal axis of this plate. So that is BDQ by 12. A value cross section area 4 into 2. So H bar value is 11. So substitute చేసుకుంటే 11.03 meters అని వచ్చింది. So now this H star value we are getting. After that we need to calculate pressure force. So pressure force is equal to rho G A H bar. This is a formula. Total pressure force is equal to rho G A H bar. So rho G value మొత్తం మల్టిప్లై చేసుకుంటే గామా అంటాం కదా. So the gamma value is 9.81 kilonewton per meter cube. So area is equal to 2 into 4. So 2 into 4 and H bar value is 11. Substitute చేసుకోండి, మీకు total pressure force is 863.28 kilonewton వచ్చింది. So this is okay. Up to here it is okay. Now he is asking to calculate tension force developed in the bolt. Determine the tension developed in the bolts అని అడిగిండు. ఓకే, tension developed in the bolts అంటే మనకి I want to take moment about this bolt, this top of the gate equal to 0 అనుకుంటున్నా. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే summation of moments at the top of the gate, summation of moments not moments, summation of moments at the top of the gate must be equal to 0 అనుకుంటున్నా. అప్పుడు నాకు ఏ ఫోర్స్ ఉన్నాయి? ఒకటి వాటర్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ ఉన్నది, ఇంకొకటి బాటమ్ బోల్ట్ లో డెవలప్ అయ్యే ఫోర్స్ కూడా ఉంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఫోర్స్ అండ్ అనదర్ ఫోర్స్ టాప్ ఆఫ్ ది బోల్ట్స్. Okay, I am taking moment about this point. So effect of this one is will going to neglect. So force into P into 1.03 అంటే perpendicular distance. So this is 1.03 minus this tension force into ఎన్ని బోల్ట్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 2 బోల్ట్ ఉన్నాయి. సో 2 into bottom bolts ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉంది? 2 meter distance. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత? 2 meters. 2 meter distance into 2 మైనస్ ఇది పైన బోల్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ 0 చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ఈ లెవెల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే చాలా పెద్ద లెవెల్ క్వశ్చన్ అండి, చాలా ఎక్కువ లెవెల్ క్వశ్చన్ ఇది. సో చేస్తే చేయండి, లేకపోతే లేదు. సో ఫైనల్లీ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద టెన్షన్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 209.35 kilonewton వస్తుంది. 209.35 kilonewton వస్తుంది. సో యాక్చువల్గా మనకు ఇక్కడ మనం సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చిందని అంటే బాటమ్ బోల్ట్ లో ఉన్న ప్రెషర్ వచ్చేసింది. బాటమ్ బోల్ట్ లో ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో వచ్చింది. సో బట్ చూడండి ఇక్కడ, సో టోటల్ ఫోర్స్ ఈస్ టేకెన్ బై 2 bolts. ఇక్కడ ఒక 2 bolts ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 bolts ఉన్నాయి. సో టోటల్ ఫోర్స్ ఈస్ టేకెన్ బై, సో టోటల్ 863.28 ఉంది కదా. సో 863.28 లోడ్ ఈస్ టేకెన్ బై దిస్ 4 bolts, పైన 2 కింద 2 కదా. సో
బాటమ్ బోల్ట్ లో ప్రెషర్ ఎంత వచ్చింది, ఫోర్స్ ఎంత వచ్చింది, 222.29 కిలోన్యూటన్ వచ్చింది. వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0, హారిజాంటల్ ఫోర్స్ అంటే సిగ్మా ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ 0 వేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమొచ్చిందంటే టాప్ దాంట్లో ఫోర్స్ ఇన్ ద టాప్ బోల్ట్ వీఆర్ గెటింగ్ 209.35 కిలోన్యూటన్. మనకు అడిగింది ఏంటి, డిటర్మైన్ ద టెన్షన్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద బోల్ట్స్. సో ఇవే 4, బాటమ్ లో ఇంత, టాప్ లో ఇంత, టాప్ లో ఇంత, బాటమ్ లో ఇంత. సో టెన్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్. ఆ ఫోర్స్ కనుక్కోమన్నాడు, టెన్జైల్ ఫోర్స్ కనుక్కోమన్నాడు. సో దట్ ఇస్ వాల్యూస్. ఇది ఈ ప్యాటర్న్, ఈ క్వశ్చన్, ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎక్కువ లెవెల్ క్వశ్చన్ అంటే ఇది ఐఏఎస్ లో కానీ గేట్ లో కానీ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అది కూడా చిన్న మార్కులు కాదు, 2 మార్క్స్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ది ఐఏఎస్. యూ వాంట్ రైట్ ది ఐఏఎస్ దెన్ సో యూ జస్ట్ లర్న్ దిస్, అదర్వైజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. సో మనకు గేట్ లాంటి, మనకు జనరల్ గా ఏడబ్ల్యూ లాంటిది అంటే డైరెక్ట్ ఈ మే ఆస్క్ ఫర్ ది క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ పి, ఆర్ ఈ మే ఆస్క్ టు క్యాలిక్యులేట్ హెచ్ స్టార్. హెచ్ స్టార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బార్ ప్లస్ ఐజీ బై హెచ్ బార్. సో ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం ఏడబ్ల్యూలో అడుగుతారండి. ఇది ఒక్కటే, క్యాలిక్యులేట్ హెచ్ స్టార్ అంటాడు, లేదా క్యాలిక్యులేట్ పి ప్రెషర్ ఫోర్స్ అని అంటాడు. మనకి ఐఏఎస్ లో అయితే ఇదంతా అడుగుతాడండి, ఇది వరకు అడుగుతాడు. గేట్ లో అయితే ఈ మే ఆస్క్ అదర్ ఫోర్స్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద బాటమ్ ఆర్ టాప్ అని అడగవచ్చు, లేదంటే మొత్తం కూడా అడగవచ్చు. ఇది 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ది గేట్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో ఇందులో 2 కాన్సెప్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయండి, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. యాక్చువల్ గా కొన్నిట్లు ఏంటంటే డిజైన్ ద బోల్ట్స్ అని అంటాడు. ఇప్పుడు ఇదంతా ఇచ్చిన తర్వాత ఏమంటాడంటే ఈ మే ఆస్క్ ఫర్ ది డిజైన్ ద బోల్ట్. సో మీకు స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ నేను చెప్పలే కదా. హలో హలో, ఏమన్నా అర్థమైందా నాన్న? కొంచెం గట్టిగానే ఉంది కదా ప్రాబ్లం, కొంచెం టఫ్ ఉన్నది కదా ప్రాబ్లం. ఏం లేదు, ఒకసారి 2 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇట్లాంటి టఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, గేట్ అంటేనే టఫ్, ఈజీ క్వశ్చన్స్ రావు. సో వీ నీడ్ టు డెవలప్ అవర్ స్కిల్. సో నాలెడ్జ్ మనం ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చదవండి నాన్న, అందరు కూడా చదవండి. ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ మే ఆస్క్ ఇన్ గేట్ ఎగ్జామినేషన్. ఇది ఐఏఎస్ 2015 క్వశ్చన్, ఇది ఐఏఎస్ 2015 క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఇంకో డెవలప్మెంట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ క్వశ్చన్ లో మనం డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చానండి అంటాడు. ఈ క్వశ్చన్ ఇదంతా రాసి స్లూయిస్ గేట్ హ్యావింగ్ డెప్త్ ఇస్ 2 meters అండ్ లెంత్ ఇస్ 4 meters bolted to the dam and the free surface is 10 meters above the, ఇదంతా ఇచ్చేస్తాడు. assume 4 bolts, calculate the determine the tension developed in the bolts అని అంటాడు, and design the bolt అంటాడు. design the bolt, what is mean by design? Can anyone tell me? వినబడతలేదు నాన్న. Dia of the bolt and spacings. Very good, very good. So here only we need to calculate dia of the bolt. So dia of the bolt calculation and design. Dia of the bolt calculation and design అన్నమాట. How to calculate the dia of the bolt? అంటే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఫోర్స్ వచ్చిందండి. సో నౌ ది టోటల్ ఫోర్స్ వి నో. సో 4 bolts అని తెలుసు. దీంట్లో బోల్ట్ మే ఫెయిల్ ఇన్ షియర్ ఆర్ టెన్షన్. షియర్ లో కానీ దేంట్లో ఫెయిల్ అవుతుందండి, జనరల్ గా షియర్ లో కానీ బేరింగ్ లో కానీ ఫెయిల్ అవుతుంది. సో విల్ కన్సిడర్ షియర్ ఇస్ క్రిటికల్. సో షియర్ కి మనకు ఫార్ములా ఉంటదండి, నాకు గుర్తులేదు సరిగా. షియర్ కి ఒక ఫార్ములా ఉంటది, ఏంటి, షియర్ స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా, స్ట్రెస్ ఇంటూ ఏరియా ఉంటది. సో ఫస్ట్ మనం బోల్ట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. సో బోల్ట్ వాల్యూ కనుక్కున్న క్యాలిక్యులేట్ బోల్ట్ వాల్యూ మనం బోల్ట్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై, సో టోటల్ అప్లైడ్ ప్రెషర్ డివైడెడ్ బై బోల్ట్ వాల్యూ వేస్తే నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ మనకు నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి 4 నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి
ఈ 4 నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి దాంట్లో నుంచి మనకు డయామీటర్ ఆఫ్ బోల్ట్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా? బోల్ట్ వాల్యూ ఆర్ రివెట్ వాల్యూ ఎట్లా మినిమం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ బోల్ట్ ఆర్ రివెట్ ఇన్ షియర్ ఆర్ బేరింగ్. సో జనరల్ గా షియర్ లో క్రిటికల్ గా ఉంటదండి, బేరింగ్ లో ఫెయిల్ అవ్వదు, జనరల్ గా షియర్ లోనే ఫెయిల్ అవుతాయి. టెన్షన్, షియర్ ఆర్ టెన్షన్. సో టెన్షన్ మనం దాంట్లో మూడిట్లో ఏదైతే మినిమం వాల్యూ వస్తుందో, మినిమం స్ట్రెంత్ ఏదైతే మినిమం వాల్యూ వస్తుందో దాన్ని తీసేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం అంటే, సో టోటల్ లోడ్ డివైడెడ్ బై రివెట్ వాల్యూ ఇంకోటి నెంబర్ ఆఫ్ బోల్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ బోల్స్ 4 అని తెలుసు కాబట్టి దాంట్లో నుంచి మనకు డయామీటర్ ఆఫ్ బోల్ట్ వస్తుంది. ఇది బాగా అప్లికేషన్, మీరు దాని మీద ఫోకస్ చేయండి. మనం స్పీడ్ డిస్కస్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మనం దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, రైట్ నా విల్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. స్పిల్వే గేట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇదేమో స్లూయిస్ ఇచ్చింది, అంటే కింద ఉంటుంది, డ్యామ్ కింద ఉండేది స్లూయిస్ అండి. మ్యూట్ యువర్ మైక్. మ్యూట్ యువర్. సో ఇది మనకు, మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఈజీ ప్రాబ్లం చేస్తున్నామంటే మన గేట్ క్రాక్ చేయము. ఎప్పుడైనా టఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనము చేయాలి, టఫ్ ప్రాబ్లమే ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఒక ఈజీ ప్రాబ్లం ఎవరైనా చేస్తారు. ఓకే, సో ఈ ప్యాటర్న్ ప్రాబ్లం మీరు సాల్వ్ చేయండి, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ గేట్ ఎగ్జామినేషన్. నౌ దిస్ ఇస్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్లూయిస్ గురించి మాట్లాడినాం. స్పిల్ అంటే పైన ఉంటుందండి, స్పిల్ వే పైన ఉంటుంది, స్లూయిస్ కి కింద ఉంటుంది, మన డ్యామ్ లో కిందలో ఉంటుంది. కింద అంటే డెడ్ స్టోరేజ్ పైన ఉంటుంది, డెడ్ స్టోరేజ్ కంటే కొంచెం పైన ఉంటుంది. ఓకే, సో spillway, we'll discuss about the spillway gate. One problem, a spillway gate is shown in figure below. Determine the resultant force on the gate. So he may ask resultant force or force on the dam antaడు. So force on the gate antaడు. So force on the gate అంటే resultant force అన్నట్టే. మీరు resultant force కన్నా అనలేదని అనుకోవద్దు. We need to calculate Fy and we need to calculate Fx and Fy. From that we can calculate resultant force. Fx అంటే horizontal pressure force, Fy అంటే vertical pressure force. Right. So pressure, horizontal pressure is equal to direct మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినాం. ఫర్ కర్వ్డ్ ప్లేట్ ఎట్లుంటదంటే, అంటే అది కర్వ్డ్ ప్లేట్ రెండు ఫోర్స్ ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం. ఒకటి ఏంటిది హారిజంటల్ ప్రెషర్ అండ్ సెకండ్ ఇది వర్టికల్ ప్రెషర్. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ హారిజంటల్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా రో జిఏ రో జి. సో గామా ఇంటూ ఏహెచ్, గామా అంటే రో జి కదా, సో గామా ఇంటూ ఏహెచ్ బార్ హారిజంటల్ ప్రెషర్. సో ఇక్కడ హెచ్ బార్ అనేది జస్ట్ టేక్ వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ లో దాన్ని ఆఫ్ తీసుకోమని చెప్పిండు. నెక్స్ట్ ఏ అనేది ఏరియా ఆఫ్ వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ కాంటాక్ట్ ఏరియా. ఓన్లీ ఏరియా అనేది వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ కాంటాక్ట్ ఏరియా, రిమెంబర్ ఇట్. నాకు మొత్తం కర్వ్డ్ ఉంటే కర్వ్డ్ మొత్తం సర్ఫేస్ ఏరియా తీసుకోవద్దు, ఓన్లీ వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ కాంటాక్ట్ ఏరియా. దాని వర్టికల్ లెంత్ ఎంత ఉంది, దాని విడ్త్ ఎంత ఉంది, జస్ట్ మల్టిప్లై చేసుకుంటే మనకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫ్వి అంటే మనకు దాని వెయిట్. సో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ హెచ్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ స్క్వేర్. చూడండి ఇక్కడ స్పిల్వే గేట్ ఇస్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్, డిటర్మైన్ ద రిజల్టెంట్. ఇది ఫిగర్ ఇచ్చిండండి, ఇది డ్యామ్ పైన స్పిల్వే ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము, ఇది స్పిల్వే. సో వాటర్ లెవెల్ ఇక్కడ ఉంది, నేను వాటర్ ని బయటకి రిలీజ్ చేయలేదు, నేను వాటర్ ని రిలీజ్ చేయలేదు. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది పోర్షన్ అనేది వాటర్ ఫిల్ అయి ఉన్నాయి గేట్ కి. ఈ యాంగిల్ ఎంత అంటే 30 degrees, డెప్త్ y అనుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఎఫ్హెచ్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేట్. సో ఎఫ్హెచ్ ఇది 30 degrees కాబట్టి ఇది y కాబట్టి డెప్త్ y అనుకుంటున్నాం. ఓకే, లెంత్ ఆఫ్ గేట్ 6 meters అని ఉంది, లెంత్ ఆఫ్ గేట్ 6 meters అని ఉంది. సో ఫ్రమ్ sin theta is equal to y by r. So radius is 2 meters is given, radius of this one radius is given
So radius is given, that is 2 meters. So this is also 2 meters. Is it 2 meters and the radius is given 2 meters. From this we need to calculate this y value. First మనం calculate step లో చేయాల్సింది y value ఎంత ఉందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో యాంగిల్ 30 degrees అని ఇచ్చిండు, 2 meters అని ఇచ్చిండు. sin theta నుంచి sin theta is equal to opposite side by hypotenuse. So that is y by r. Sin theta is equal to y by r. Sin theta, so general ga opposite side by this one. So y by r. So y is equal to r sin theta. R value to sin theta, sin 30 is equal to 1 by 2. So 1 by 2 అంటే మనకు y is equal to 1 meters అని వచ్చింది. So y value 1 meter. So depth is 1 meter. So vertical projection value we are getting, this is 1 meter. Vertical projection is 1 meter. Vertical projection for this curved portion is 1 meter. So vertical projection 1 meter వచ్చింది. So now we need to calculate pH value. pH is nothing but horizontal pressure force. So pH is equal to rho A H bar. Rho A H bar. So A is equal to ఏంటి? Area. A is equal to area. So length of gate is 6 meters. Length 6 meters ఉందండి. Depth 1 meter ఉంది. So area is equal to 6 into area of this vertical projection. Area of this projection is length అనేది ఏమో 6 meters ఉంది. ఈ లెంత్ అనేది గేట్ లెంత్ అనేది 6 meters ఉంది. డెప్త్ అనేది 1 meter ఉంది. వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ డెప్త్ అనేది ఎంత ఉంది? 1 meter ఉంది. నౌ ప్రెషర్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హారిజాంటల్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రో వాల్యూ, రో జీ అంటే 9.81 kg/m³ ఇంటూ ఏ వాల్యూ అంటే 1 meter డెప్త్ ఉన్నది, లెంత్ వచ్చి 6 meters ఉంది. ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 into 6. దిస్ ఏరియా అండ్ హెచ్ బార్ అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ది దిస్ projection, half of the y by 2. H bar ante y by 2. H bar is equal to y by 2. So y value 1, y by 2 ante 1 by 2. So we can calculate So we can calculate this as if H is equal to, that is pH is equal to horizontal pressure force is equal to 29.43 kilonewton we are getting. Now need to calculate the vertical pressure force. So vertical pressure force that we need to calculate. Vertical pressure force is equal to, so first what we need to, we have to calculate this volume. We need to calculate unit weight into volume kada. Unit weight into volume. This volume we need to calculate. So length 6 meters and also we need to calculate this area. So how to calculate this area? First we need to calculate sector area. From that we need to deduct area of triangle. Sector area ఎట్లా calculate చేయాలి? Area of sector is equal to area of circle, that is pi r square by 360. ఎట్లా చేస్తామనంటే దీనికి ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ is equal to 360 degrees ki pi r square from linear interpolation technique. So 360 degrees ki formula enti pi r square. మరి 30 degrees కి ఎంత ఏరియా వస్తుంది? 30 degrees లో ఎంత ఏరియా వస్తుంది? లీనియర్ ఇంటర్పోలేషన్ టెక్నిక్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకొని చేసిస్తాం. pi r square into 30 divided by 360 into x. So from this x is equal to, our area of sector is equal to మనకు వచ్చేస్తుంది. ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్ ఎంత వచ్చిందనంటే 1.047 meters square. సో ఏరియా ఆఫ్ సెక్టర్ ఈ మొత్తం ఏరియా ఎంత వచ్చిందట అంటే 1.047 meters square వచ్చింది. అందులో నుంచి మనం ట్రయాంగులర్ ఏరియా తీసిస్తే మనకు ఈ పోర్షన్ వస్తుంది. మనకు కావాల్సిన పోర్షన్ ఏంది? ఓన్లీ ఇదే కదా. మనకు కావాల్సిన పోర్షన్ ఏది? ఈ పోర్షన్ మాత్రమే. దిస్ పోర్షన్, రైట్? ఓన్లీ వి వాంట్ దిస్ పోర్షన్. ఈ పోర్షన్ కావాలి కాబట్టి ఈ సెక్టార్ ఏరియా నుంచి ట్రయాంగులర్ ఏరియా తీసేస్తే మనకు ఈ ఏరియా వస్తుంది. సో సెక్టార్ ఏరియా ఎంత వచ్చింది? 1.047 మీటర్ స్క్వేర్ వచ్చింది. ట్రయాంగులర్ ఏరియా ఫార్ములా అంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో హాఫ్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్. ఓకే. సో ఇయర్ బేస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇది r కాబట్టి ఇది 30 degrees కాబట్టి దిస్ వాల్యూ విల్ బి
r cos theta, r cos 30, r cos 30. So that is 1.732. So y value is 1. So we are getting area of triangle is 0.866, 0.866 meters square. So ఇందులో నుంచి సో టోటల్ ఏరియా ఆఫ్ సెక్టార్ నుంచి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ తీసేయండి. you're going to get area of this portion. Area of this portion is 0.181 meters square. So now FV is equal to unit weight multiply with volume. Unit weight multiply with volume. So unit weight of water is 9.81 kilonewton per meter cube into area is 0.181 meters square into length is 6 meters. సో ఏరియా అనేది వచ్చిందండి. లెంత్ ఎంత మరి? లెంత్ ఆఫ్ గేట్ ఎంత? 6 మీటర్లు ఉంటుంది గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్. సో లెంత్ is 6 meters. So multiply with the length 6 meters. So you will going to get this vertical force, vertical water pressure force. So వాటర్ అనేది ఇట్లున్నాయి కాబట్టి బయాన్సీ ఫోర్స్ విల్ గోయింగ్ టు క్రియేట్. అప్వర్డ్ ఫోర్స్ అనేది వస్తుంది. ఇది హారిజాంటల్ ఫోర్స్, ఇది అప్వర్డ్ ఫోర్స్. సో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎట్లుంటుందో ఇట్లుంటుంది. Resultant force will be act like this in this direction, upward direction. Okay, so that is FR is equal to FH square plus FP square. This is 31.29 kilonewtons. And you can also calculate the alpha. Alpha is equal to tan alpha is equal to FE by FH. మనకు తెలుసు రెండు పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి కాబట్టి, రెండు ఫోర్సెస్ పర్పెండిక్యులర్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో tan alpha is equal to vertical force by horizontal force. మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మన ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ కాన్సెప్ట్ అండి. సో 79.89 degrees వస్తుంది. ఆల్ఫా వాల్యూ 79.89 degrees విత్ హారిజాంటల్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? ఇవి కొంచెం టఫ్ క్వశ్చన్స్ అండి, కొంచెం టఫ్ ఉంటాయి. మీరు ఆల్రెడీ చేసి ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను నేను. చేశారా మీరు? FM లో చేశారా ఇవి క్వశ్చన్స్? ఈ మోడల్ క్వశ్చన్ చేశారా నాన్న? హలో, వినిపిస్తుందా నాన్న? అరే క్లాస్ లో సప్లై చేయరు, ఇప్పుడు క్లాస్ సప్లై చేయరా? హలో సార్, రెస్పాండ్ ఎనీవన్? అరే దిస్ ఇస్ అ స్పెషల్ క్లాస్. క్లాస్ చేశారా నాన్నది? యూ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్. సో దిస్ ఇస్ అ స్పెషల్ క్లాస్. సార్ ఇంత యాక్టివ్ ఉండాలి కదా మీరు. కొంచెం ఇది గేట్ అంటేనే ఇట్లా కొన్ని టఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నాన్న, అందుకనే ఇవి చెప్తున్నాను. చేయండి. మనం ఏంటంటే వాటర్ అనేది ఇట్లా ఉన్నది నాన్న. వాటర్ అనేది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాటర్ విల్ ఎగ్జర్ట్ ప్రెషర్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. హారిజాంటల్ డైరెక్షన్ లో ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, వర్టికల్ కూడా ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే కింద వాటర్ ఉంది కదా, వర్టికల్ కూడా వాటర్ ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. మనం వర్టికల్ వాటర్ ప్రెషర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, ప్రెషర్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, హారిజాంటల్ వాటర్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రమ్ దట్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ది రిజల్టెంట్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ కర్వ్డ్ ప్లేన్. మీరు గేట్ అజ్యూమ్ చేసుకోండి. మనకు ఈ గేట్ అంటే రాసే గేట్ కాదు, స్లూయిస్ గేట్. మీరు చూసుంటారు కదా, డ్యామ్ చూసుంటారు కదా, ఎంత లెంత్ ఉంటుంది అది. ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో 6 మీటర్ల లెంత్ ఉందంట. 6 మీటర్ల లెంత్ కర్వ్డ్ ఉన్నది. సో దాని టోటల్ కర్వ్డ్ ఉంది. సో వర్టికల్ మన వాటర్ అనేది ఆఫ్ ఉంది. ఆఫ్ ఉన్నట్టు వర్టికల్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ దట్ డెప్త్ అనేది 1 మీటర్ ఉంది అనమాట. మీరు అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి ప్రతిదీ కూడా. మీరు నేను ఒక ప్రాబ్లం చెప్తుంటే ఒక ప్రాబ్లం చదవగానే ఆ డ్యామ్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి, స్లూయిస్ పైన గేట్ అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి, దాని లెంత్ ఎంత ఉందో అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి. మనకు ఆ విజువలైజేషన్ రావాలి. విజువలైజేషన్ వచ్చి ఎప్పుడైతే మీకు వస్తుందో మీకు ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట. సో గేట్ ని కర్వ్డ్ పోర్షన్ ఎట్ సైడ్ పెట్టారు? వాటర్ సైడ్ పెట్టారు. చూడండి, సో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ ని లిఫ్ట్ చేస్తే మనకు వాటర్ వెళ్ళిపోతాయి. సో మీరు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది యాక్చువల్ ఫీల్డ్ లో కూడా ఇట్లనే ఉంటుంది. వాటర్ సైడ్ కర్వ్డ్ పోర్షన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దీన్ని అప్ స్ట్రీమ్ అంటారు, దీన్ని డౌన్ స్ట్రీమ్. సో అప్ స్ట్రీమ్ సైడ్ కర్వ్డ్ పోర్షన్ ఉంటుంది, డౌన్ స్ట్రీమ్ సైడ్ ఇట్లుంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే మనం ఆర్చెస్ అనే టాపిక్ చదువుకున్నాం కదా నాన్న. ఆర్చ్ ఎందుకు అట్లా ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే బీమ్ కి ఆర్చ్ కి మూమెంట్ ఆఫ్ డెవలప్డ్ మూమెంట్ అనేది ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ హారిజాంటల్ థ్రస్ట్ గోయింగ్ టు డెవలప్ హియర్. హారిజాంటల్ థ్రస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ హారిజాంటల్ థ్రస్ట్ అనేది వస్తుంది. హారిజాంటల్ థ్రస్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే అప్లైడ్ మూమెంట్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది.
అందుకనే ఈ ఆర్చ్ లెక్క మనకు ఈ గేట్లు ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట. ఆర్చ్ లెక్క ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. అర్థమైందా? ఇన్పుట్స్ సార్ వాయిస్ స్ట్రక్ వినబడట్లేదు సరే వినిపించట్లేదా? వాయిస్ వినిపించట్లేదా? స్ట్రక్ అవుతుంది హలో, సార్. ఓకే సార్. ఇప్పుడు అరే చెప్పాలి కదా మీరు. అయ్యయ్యో, నౌ ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఓకే సార్. మరి చెప్పాలి కదా నాన్న మీరు. ఇప్పుడు వాయిస్ సరిగా రాకపోతే మీరు ఇమీడియట్ గా ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఎందుకంటే నేను ఏమనుకుంటా, మీకు కరెక్ట్ వినిపిస్తుందా అనుకుంటున్నాను నేను. మీరు చెప్పాలి సార్ వినిపించట్లేదు సార్ అని చెప్పాలి. ప్రాబ్లం ఏముంది? లేదంటే మెసేజ్ అనేది జస్ట్ టైప్ చేయాలి చాట్ బాక్స్ లో. ఏం కాదు నాన్న, మనం ఫ్రీగా ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ తో మనం వెళ్ళాలి. ఏంటంటే లెర్నింగ్ అనేది ఎట్లా ఉండాలంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి ఏదో ఫోర్స్ గా మీదేసి ఏదైనా కానీ మీరు ఫోర్స్ గా హార్ష్ గా చేయమంటే చేస్తారు ఎవరైనా? ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఎట్లా ఉండాలి? ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి. టీచర్ అండ్ ఫ్యాకల్టీకి ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి. ఏదో ఎగ్జామ్ పెడతా ఇన్ని మార్కులు రావాలి అన్ని మార్కులు రావాలని ఎవరు అన్నారు కదా. జస్ట్ లెర్న్ ద థింగ్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ మీ ఇంట్రెస్ట్ అన్నమాట. మీ ఇంట్రెస్ట్ మంచిగా సాల్వ్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, యూ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ ది గుడ్ రిజల్ట్స్. మీరు సాల్వ్ చేయకపోతే అది అప్ టు యూ. బట్ ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ నీడ్ టు బి క్రియేట్. ఫ్రెండ్లీగా మీరు ఏం లేదు, మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా ఏది ఉన్నా కూడా ఫ్రీగా అడగండి. ఏదన్నా కూడా సార్ ఇది మనకి ఏంటంటే ఇది కాంపిటేటివ్ కదా నాన్న. సో ఆ సబ్జెక్ట్ అయితే ఏదో నేర్చుకున్నాము, 2 క్వశ్చన్లు ఏదో నేర్చుకొని సాల్వ్ చేస్తే పాస్ అయిపోతాం కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దిస్. సో ఈ కెరియర్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా కాంపిటేటివ్ కాబట్టి మీరు కొంచెం ఫోకస్ చేయాలి. రోజు మనం ఏంటంటే ఒకటేసారి 1 మంత్లో చదవడం కంటే ఒకటేసారి జస్ట్ ఒకటేసారి 1 మంత్లో చదివితే మీకు ఏమొస్తుంది? ఏం రాదు. ఇప్పుడు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ మీరు స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే, ఇప్పుడు మీరు చదివిన సబ్జెక్ట్లే కాబట్టి స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే దట్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్ అనమాట. ఇది ఏంటంటే గేట్ ఎంటైర్లీ బేస్డ్ ఆన్ కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్సే వస్తాయి అనమాట. మీరు ఒక్కసారి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా మైండ్లో కాన్సెప్ట్ ఫీడ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఈ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలిసిపోతుంది, చేయగలుగుతారు. ఒకసారి 2 సార్లు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేస్తే తర్వాత నెక్స్ట్ టైం మీరు ఆటోమేటిక్గా చేయగలుగుతారు. ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, మీరు ఒక్కసారి ఈ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాక ఈ సిలబస్ అయిపోయిన తర్వాత గేట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం చూద్దాం. గేట్ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్స్ ఈ దీంట్లో ఏ ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్లు ఇచ్చారో అవి కూడా చూద్దాం. ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ గివ్ దోస్ క్వశ్చన్స్. మీరు సాల్వ్ చేయాలి. ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నారు, ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి కూడా మీరు టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం చేయండి అన్న, అందరు చేయాలి. స్పిల్వే గేట్ ఈస్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్. డిటర్మైన్ ద సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ గేట్ సచ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుతారు నాన్న. ఈ గేట్ క్వశ్చన్లు అన్ని కూడా అంటే ఇది చాలా సార్లు అడిగిన ఈ ప్యాటర్న్ లో. క్యాలిక్యులేట్ ది ప్రెషర్ అంటాడు, క్యాలిక్యులేట్ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అంటాడు. ఇది మనం చేస్తాం కానీ ఆన్సర్ రాంగ్ వస్తుంది నాన్న. మనం చేస్తాం కానీ ఆన్సర్ రాంగ్ వస్తుంది. లాస్ట్కు ఏదో చేస్తాం కానీ రాంగ్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ప్రాక్టీస్ అవసరం అవుతుంది. Spillway gate is shown in figure below. Determine the self weight of gate such that
ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. చూడండి, దీంట్లో ఘోరమైన కాన్సెప్ట్ ఉన్నది. ఈజ్ ఆస్కింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ గేట్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం అన్నాడు. ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిండు చూడండి, డయాగ్రామ్ ఇచ్చిండు చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ది గేట్, ఇది గేట్, సర్క్యులర్ గేట్ అండి. 2 మీటర్ డెప్త్ ఉంది. ఇది డ్యామ్. సో ఇది రిజర్వాయర్. రిజర్వాయర్ అంటే ఏంటంటే ఒక చెరువు అన్నట్టు. డ్యామ్ అంటే ఏంటంటే ఒక అబ్స్ట్రాక్షన్. ఆ చెరువుకు ఒక అబ్స్ట్రాక్షన్ కడితే దాన్ని డ్యామ్ అంటాం. సో డ్యామ్ అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే, డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే, ఇట్ ఈస్ అబ్స్ట్రక్షన్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అక్రాస్ ఏ రివర్. ఒక రివర్ కి వాటర్ ఫ్లోకి పర్పెండిక్యులర్ కనుక ఒక గోడ కడితే దాన్ని డ్యామ్ అంటాం. సో డ్యామ్ కట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, వెనక మరల బ్యాక్ సైడ్ ఏమవుతుంది అని అంటే ఒక పూల్ లెక్క తయారవుతుంది, ఒక చెరువు లెక్క తయారవుతుంది. దాన్ని మనం రిజర్వాయర్ అంటాం. జనరల్గా చెప్పాలంటే అట్లాంటి అట్లా చూడండి, ఇది ఏమడిగిండు, డిటర్మైన్ ద సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ గేట్ సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే మనం సిగ్మా ఎఫ్ఈ మీద ఫోకస్ చేయాలి. మెయిన్ సిగ్మా ఎఫ్ఈ మీద ఫోకస్ చేయాలి. ఎఫ్హెచ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఎఫ్హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గామా ఏహెచ్ బార్. తర్వాత ఎఫ్ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలంటే దిస్ ఏం చేయాలి, ఎఫ్ఈ కోసం యూనిట్ వెయిట్ ఇంటూ వాల్యూమ్ చేయాలి. సో వాల్యూమ్ అంటే మనం ఫస్ట్ ఏరియా కనుక్కోవాలి. ఏరియా అంటే సెమీ సర్కిల్ లెక్క ఉన్నది కాబట్టి సెమీ సర్క్యులర్ ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చేస్తే మనకు ఇది వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం summation of vertical forces must be equal to 0. Summation of vertical forces must be equal to 0. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది అంటే వర్టికల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ లో ఇక్కడ ఒక మన మధ్యలో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, హింజ్ ఇచ్చిండు. ఇక్కడ ఒక ఇది లాక్ ఉంది, ఇక్కడ లాక్ ఉంది, దానికి ఇట్లా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఇక్కడ కూడా ఒక సర్ఫేస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ విల్ గోయింగ్ టు డెవలప్ హియర్. వన్ హారిజాంటల్ ఫోర్స్, వన్ వర్టికల్ ఫోర్స్, వెయిట్ ఆఫ్ గేట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీరు if you take summation of vertical force and equate to 0, you will going to get this value. Weight of gate is 74.79. ఇక్కడ నానా ఇదంతా ఓకే, మీరు వర్టికల్ ఫోర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటారు. వెయిట్ ఆఫ్ గేట్ దీంట్లో నుంచి మనకు వచ్చేస్తుంది, అన్నోన్ ఒకటే ఉన్నది. కానీ ఇది చూడండి, ఇది డిఫరెంట్గా ఉన్నది. ఇది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చెప్పాలి ఎవరన్నా? ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ ఎఫ్హెచ్. ఎఫ్హెచ్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కదా, దీన్ని మ్యూతో మల్టిప్లై చేయాలి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ తో మల్టిప్లై చేయాలి. మ్యూ వాల్యూ ఇచ్చిండు 0.15 అని. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఒకసారి మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వినిపిస్తుందా నాన్న? వినిపిస్తుందా? ప్రాబ్లం వినిపిస్తుందా? వాయిస్ క్లియర్ గా వినిపిస్తుందా? క్లియర్ ఉంది కదా వాయిస్? ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్ అర్థం కాదు నాన్న, మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం కాదు. మనకి ఎప్పుడు క్వశ్చన్ అర్థం అవుతుంది అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మీద మొత్తం అవగాహన వస్తే మనకు క్వశ్చన్ అర్థం అవుతుంది. స్పిల్వే గేట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్, డిటర్మైన్ ద సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ది గేట్ సచ్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. మనం చూస్తే అబ్బాయి ఏంది సెల్ఫ్ వెయిట్ అంటే ఏంది, మనకు దీంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ ఒక ఓన్లీ ప్రెజర్, వర్టికల్ ప్రెజర్ తెలుసు, మనకు హారిజాంటల్ ప్రెజర్ తెలుసు. మళ్ళీ ఈ సెల్ఫ్ వెయిట్ ఎడికి వచ్చిందని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఇప్పుడు ఏంటంటే దీనికి బ్యాక్ సైడ్ మీరు డయాగ్రామ్ ఇస్తారు ఖచ్చితంగా. గేట్లలో ఇప్పుడు ఇట్లాంటి డయాగ్రామ్స్ ఇస్తే మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇది ఒక సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉన్నది. ఓకే, లెంత్ ఎంత ఉన్నది? 6 మీటర్స్ ఉన్నది. ఇది ఓకే. బ్యాక్ సైడ్ ఏం చేసిండు, ఒక లాక్ ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఇది వర్టికల్ లాక్ ఉంది. దాని ఇక్కడ సర్ఫేస్ టచ్ అవుతుంది కాబట్టి దెర్ విల్ బి సమ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ విల్ గోయింగ్ టు డెవలప్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా ఎట్లా యాక్ట్ అవుతుంది? వర్టికల్ యాక్ట్ అవుతుంది. జనరల్ ఇది మూవ్ అయితే రొటేట్ అయితే ఉంటుంది కదా. ఈ గేట్ లాక్ ఉంది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ వాటర్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ ఇది రొటేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఒక ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ విల్ గోయింగ్ టు డెవలప్ హియర్. రెస్టింగ్ ఫోర్స్ అనేది వర్టికల్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ హారిజాంటల్ ప్రెషర్ ఒకటి ఉంటుంది. వర్టికల్ గా ఇది
upward pressure force will going to develop here. Water pressure force, upward pressure force will going to develop here. Weight of gate అనేది కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది. వెయిట్ ఆఫ్ గేట్ కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది కదా. వెయిట్ అనేది కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది. బయాన్సీ అనేది అప్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో బయాన్సీ ఫోర్స్ విల్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ లైక్ దిస్. సో హారిజాంటల్ ప్రెజర్ ఇట్లా యాక్ట్ అవుతుంది. సో హారిజాంటల్ ప్రెజర్ తో మనం వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఓకే. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఆపోజిట్ టు ది వెయిట్. అంతేనా? కాదు కదా, సేమ్ డైరెక్షన్ లో యాక్ట్ అవుతుంది. జనరల్ గా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎట్లుంటదండి? ఆపోజిట్ ఉంటుందా వెయిట్ కి సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందా? వెయిట్ అనేది కిందికి యాక్ట్ అయితే మూమెంట్ ని బట్టి ఉంటది కదా. సో మూమెంట్ అనేది మూమెంట్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. రొటేషన్ ఇట్లుంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో అది ఉంటది. రొటేషన్ కనుక ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఈ డైరెక్షన్ లో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఆల్సో డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. లెట్ us suppose the rotation may takes place in this direction, right? సో ఇది ఎట్లా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ హారిజాంటల్ ఫోర్స్ FH. మ్యూ ఇంటూ FH. సో FH ఎంత? 117.72. 117.72 into mu value 0.15. So vertical force should be equal, summation of vertical force should be equal to 0 కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఒకటి వర్టికల్ యాక్ట్ అవుతుంది. బయాన్సీ ఫోర్స్ ఇస్ యాక్టింగ్ వర్టికల్లీ అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ గేట్ అండ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. ఈ ఫోర్స్ ఇక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే రొటేషన్ ఇట్లా ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్స్ ఇట్లా యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, రైట్. సో FV వాల్యూ 92.457 కిలోన్యూటన్స్. సో వెయిట్ ఆఫ్ గేట్ కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది. వెయిట్ ఆఫ్ గేట్ ఇది కూడా ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఆల్సో యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇంటూ ఎన్. మ్యూ వాల్యూ 0.15 ఇంటూ FH. ఎన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ FH. సో FH ఇస్ ఈక్వల్ టు 117.72 అండ్ ఈక్వల్ టు 0. సో వెయిట్ ఆఫ్ గేట్ 74.799 కిలోమీటర్ వచ్చింది. సార్ మ్యూ వాల్యూ ఎక్కడ ఇచ్చింది సార్? మ్యూ వాల్యూ ఇచ్చిండు అన్న. ఎక్కడ ఇచ్చిండంటే పైన ఇక్కడ ఇచ్చిండు. ఓకేనా, రైట్. సో అడిగినామంటే ఇన్వాల్వ్ అయినట్టే, క్వశ్చన్ ఇన్వాల్వ్ అయినా. వెరీ గుడ్. వాడు ఇక్కడ గేట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మనకు అప్పుడు ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ ఇది ఈక్విలిబ్రియం ఉన్నాయి అన్నప్పుడు రెండు ఫోర్స్ లో కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. వాట్ ఎవర్ ద FV వాల్యూ యూఆర్ గెటింగ్ ద సేమ్ వాల్యూ వెయిట్ ఆఫ్ గేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఇది ఇచ్చిండు కాబట్టి యూ హావ్ టు కన్సిడర్ ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆల్సో. క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అన్ని కూడా. ఇవన్నీ చూడండి. స్పిల్వే గేట్ is shown and we will determine the resultant force on the gate. చూడాలి ఇప్పుడు మన పోర్షన్ లో ప్రొజెక్షన్ లా వాటర్ అనేది ఇప్పుడు ఇది వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ డౌన్వర్డ్ యాక్షన్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు చూడండి ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంకి ఈ ప్రాబ్లం డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లంలో ఏంటంటే ఈ ప్రాబ్లం ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది వాటర్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ అప్వర్డ్ యాక్ట్ అవుతుంది. కానీ ఈ ప్రాబ్లంలో ఏంటంటే చూడండి ఇట్లుంది, దీని మీద వాటర్ ఉంటున్నాయి, గేట్ మీద వాటర్ ఉంటున్నాయి అంటే వాటర్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ విల్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో కింద ఉన్నాయి వాటర్. చూడండి ఈ ప్రాబ్లంలో ఎక్కడ ఉన్నాయి, పక్కన కింద ఉన్నాయి కాబట్టి కింద నుంచి పైకి ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాటర్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, పైన ఉన్నాయి. సో FV అనేది కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది, వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది. హారిజాంటల్ ఫోర్స్ అండ్ వర్టికల్ ఫోర్స్. FH is equal to ρg h bar, ఇది చేంజ్ అవ్వదు. FV is equal to weight of water gamma into volume, gamma W into volume. So gamma W into volume. So gamma W same thing. So everything is same, but the direction of force is different. ఇక్కడ కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది ఫోర్స్ అనేది, వాటర్ పైన ఉన్నాయి కాబట్టి వెయిట్ అనేది కిందికి యాక్ట్ అవుతుంది. సో ప్రెషర్ ఫోర్స్ విల్ యాక్ట్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్. సో ఎవ్రీథింగ్ is same, resultant force and alpha. So these are different models. సో ఇట్లా మనం చూడండి ఇంకొకటి చూద్దాం. సర్క్యులర్ పైప్ లైన్ అట. సర్క్యులర్ పైప్ లైన్ passes through a rectangular chamber as shown in figure below. Determine the resultant force on the pipeline
take length of rectangle tube is 5 meters. A circular pipeline is passing through a rectangular chamber as shown in figure. Determine the resultant force on the pipeline. Take length of rectangular tank is 5 meters. So 5 meter length ఉందంట, దాంట్లో నుంచి పైప్ లైన్ పోతుందంట, పక్క నుంచి పైప్ లైన్ పోతుందంట. అంటే we have to calculate FH and we need to calculate FY and we have to calculate this weight of this also. ఇక్కడ కథ వేరు ఉంటది. ఇక ఇంత పెద్ద కథ అవసరం లేదులే మనకు. చూద్దాం అంటే చూద్దాం, వద్దంటే కొందాం. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్, బాగా బాగా అంటే బాగా డిఫరెంట్. A circular pipeline passing through a rectangular chamber as shown in figure below. Passing through అన్నాడు. ఓకే, determine the resultant force on the pipeline. Take length of rectangular tank is 5 meters అన్నాడు. సో ఫస్ట్ మనం ప్రెజర్ కనుక్కున్నాము, ప్రెజర్ ఫోర్స్. తర్వాత సరే ఇది డిఫరెంట్గా ఉన్నది, వదిలేయండి. అది దిస్ ఇస్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ రాంగ్, ఇది కొంచెం రాంగ్ ఉంది, ఇది వదిలేయండి. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కొంచెం కాంప్లికేషన్ ఎక్కువ ఉంది ఇంకా. సో ఇందులో ఇది ఇక్కడ ఒక హింజ్ ఉందన్నమాట. వాటర్ అనేది ఇదంతా ప్రొజెక్ట్ అయి ఉన్నది, కింద నుంచి మొత్తం ప్రొజెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. అప్పుడు ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటావు, ఎఫ్హెచ్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఎఫ్వి ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, మొత్తం ఇక్కడ ఇచ్చిండు. సో ఇంత లెవెల్ క్వశ్చన్స్ మేబీ అడగకపోవచ్చు, కాకుండా చూడండి, ట్రై చేయండి. సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సేమ్. ఎఫ్హెచ్ అండ్ ఎఫ్వి, మూమెంట్ అబౌట్ హింజ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ దేర్. ఇంకొక ప్రాబ్లం మేము ఇంక్లైన్డ్ ప్లేట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో నౌ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ది ఇంక్లైన్డ్ ప్లేట్. A circular gate is shown in figure below. Determine the resultant pressure on this resultant pressure and center of pressure. So same thing, pressure force formula rho g h bar, whether it is inclined or vertical or horizontal. So resultant pressure force formula is rho g h bar. ఓకేనా, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఫస్ట్ హెచ్ బార్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి అండ్ హెచ్ స్టార్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సో హెచ్ బార్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం చూడండి, ఫస్ట్ మనకు ఇది వరకు 1 మీటర్ డెప్త్ అని తెలుసు, 1 మీటర్ డెప్త్ అని తెలుసు ఫస్ట్. తర్వాత మనం వీ నీడ్ టు మేక్ ఎ ట్రయాంగిల్, ఇక్కడ 2 meters అని తెలుసు, ఇది 1 meter, ఇది 2 meters అంటే ట్రయాంగిల్ హైట్ ఎంత ఉంటుంది, 1 meter ఉంటుంది. ట్రయాంగిల్ హైట్ 1 meter ఉంటుందండి. ఓకే, సో సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఎక్కడ, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది, హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్లేట్. ప్లేట్ డెప్త్ ఎంత ఉంది, ప్లేట్ ఇది ఎంత ఉందంట అంటే 3 meters ఉంది. ప్రాబ్లం ఇచ్చింది 3 meters కదా. సో 3 meters బై 2 అంటే 1.5 meters దగ్గర ఇది యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది 1.5 అయితే ఇది ఎంత, ఫస్ట్ we need to calculate this theta. So theta is equal to, ఇది 1 meter అండి, ఇది 1 meter, ఇది 3 meters, ఇది 1 meter, ఇది 3 meters. From this ఇది 3 meters, ఇది 1/3. sin theta is equal to 1/3. So theta is equal to 19.47 degrees. So theta వాల్యూ వచ్చింది. theta వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత we need to calculate this height. సో ఇది మనకి 19 degrees అయితే ఇది కూడా 90 degrees అవుతుంది. సో ఫస్ట్ we need to calculate this y. ఇది y అనుకుంటున్నాను నేను. y is equal to ఇది sin theta is equal to y by this distance, that is 1.5, y by 1.5. 3 కదా, మొత్తం 3 లో సగం ఉంటుంది, ఈ డిస్టెన్స్ 3 లో సగం ఉంటుంది, 1.5. సో y is equal to 1.5 into sin theta, 1.5 into sin theta. theta వాల్యూ 19.47 degrees చేస్తే y is equal to 1/2 అని వచ్చింది. సో y is equal to 1/2 అంటే ఇది 1/2 అంటే 0.5. సో h bar is equal to 1 plus 1.5 అంటే 1.5 meters. సో h bar వాల్యూ 1.5 meters. సో h bar is equal, అర్థమైందా నాన్న ఏమన్నా? మనము h bar వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. h bar ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే
వర్టికల్ హైట్ అనమాట. హెచ్ బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఈ ఎగ్జాక్ట్ వర్టికల్ హైట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. వర్టికల్ హైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకు ఈ ఈ ఎడ్జ్ దగ్గర, టాప్ ఎడ్జ్ దగ్గర ఈ ప్లేట్ కి ఇంక్లైన్ ప్లేట్ ఇంక్లైన్డ్ ఉంది. టాప్ ఎడ్జ్ అనేది 1 మీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది, బాటమ్ ఎడ్జ్ అనేది 2 మీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది. సో ఇందులో నుంచి మనం ట్రయాంగిల్ మనం ఫామ్ చేసుకుంటే ఇది 2 మీటర్ నుంచి 1 మీటర్ తీసేస్తే ఇది 1 మీటర్ అవుతుందండి. ఇది 1 మీటర్ డిస్టెన్స్, లెంత్ ఆఫ్ ప్లేట్ 3 మీటర్స్. ఇందులో నుంచి యాంగిల్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన. యాంగిల్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాను నేను, సో ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ CG is located half of the plate దగ్గర లొకేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ 1.5. సో ఇది y అనుకుంటున్నా. సో sin theta is equal to y by 1.5. Theta is equal to 19.47 degrees. సో y is equal to we are getting 0.5. ఇది y వాల్యూ వచ్చిన తర్వాత h bar is equal to అంటే టాప్ సర్ఫేస్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ ని h bar అంటాం. సో టాప్ సర్ఫేస్ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ ప్లేట్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ కాబట్టి చూడండి ఇది 0.5, ఈ నుంచి ఇటుకి 1, సో 1.5. h bar is equal to 1.5. h bar is equal to 1.5. సో ఏరియా ఆఫ్ ది ప్లేట్ సర్క్యులర్ ప్లేట్ కాబట్టి సర్క్యులర్ ప్లేట్ 5/4 d square. సో d వాల్యూ ఇస్ 3 meters. సో 5/4 d square into gamma is equal to 9.81. So f value is going to get 104.014 kilonewtons. So 104.014 kilonewtons. Next, so he's asking to calculate center of pressure also. Center of pressure formula in the H star is equal to h bar plus Ig by h bar for vertical insert చేస్తే, vertical గా ప్లేస్ చేస్తే మనకు h star is equal to h bar plus Ig by ah bar formula. But it is placed inclinedly. ఇంక్లైన్ గా ప్లే చేసింది కాబట్టి sin square theta తో మనం మల్టిప్లై చేయాలి. మనం నిన్న క్లాస్ లో చూస్తున్నాము. h star is equal to h bar plus Ig by ah bar into sin square theta. సో sin square theta తో మల్టిప్లై చేయాలి. theta అనేది మనకు ఆల్రెడీ వేర్ క్యాలిక్యులేట్ 19.47 degrees. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, యూ విల్ గోయింగ్ టు గెట్ hcp or h star is equal 1.54 meters. So this problem is also very important for your gate examination especially. ఈ ఏడవల్లిలకి ఇది వన్ ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్లు అడగడండి, ఓన్లీ గేట్ లో అడుగుతాడు, ఐఏఎస్ లో అడగడు. ఇది ఐఏఎస్ అంటే కొద్ది కంపల్సరీ కాంప్లికేషన్ ఉంటుంది, చాలా కాంప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ రెక్టాంగులర్ గేట్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్, డిటర్మైన్ ద టోటల్ ప్రెషర్ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెషర్. టోటల్ ప్రెషర్ వర్టికల్ ఇన్సర్ట్ చేసి చూడండి, వర్టికల్ ఉంది ఇది. వర్టికల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తే టోటల్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ రో జీ ఏహెచ్ బార్, ఫార్ములా రో జీ ఏహెచ్ బార్. సో సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ లొకేషన్ we need to calculate center of gravity. పైనుంచి 2/3 డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది, 2/3 of 2. ఓకే, సో అట్లా నుంచి మీకు h bar వస్తుంది. h bar వచ్చిన తర్వాత ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో బేస్ ఇస్ 3 meters, హైట్ ఇస్ 2 meters. సో హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ 9.81 into area of triangle into h bar is 1 plus 2/3 of 2. 2/3 of 2. సో ట్రయాంగిల్ కి సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఈ ఎడ్జ్ నుంచి 2/3 డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది, ఈ ఎడ్జ్ నుంచి 1/3 డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. ఎంత వచ్చింది టోటల్ ప్రెషర్ ఫోర్స్, హారిజాంటల్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ is 68.67 kilonewton. Now center of pressure is equal to h bar plus Ig by h bar. So Ig area of triangle, moment of inertia of triangle about centroidal axis, bh cube by 36. Ig value bh cube by 36. Area అంటే half into base into height. h bar అంటే we are calculated, that is 1 plus 2/3 of 2. 2/3 of 2 అంటే మనకి అరౌండ్ ఎంత వస్తుంది అని అంటే సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ 4/3 అంటే 1.12 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుందండి. ఓకే, వచ్చిన తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. h star is equal to h bar plus Ig by ah bar. So finally we will going to get the h star is equal to 2.428 meters. So this problem is important for your gate examination, not for IES. So upstream face of a gravity dam is parabolic profile, determine the resultant pressure force. Parabolic shape లో ఉందంట.
సో దీనికి మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి. ఈ ఏరియాని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనము ఎలిమెంటల్ ఏరియా తీసుకొని దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి పెద్ద కథ ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేట్ చేసి దాని ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. 0 to h డిస్టెన్స్లో ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. fy into dy. ఫస్ట్ హారిజాంటల్ ప్రెషర్ ఫోర్స్ సింపుల్ రో g h బార్. తర్వాత వర్టికల్ అనేసరికి వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. సో వెయిట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ కావాలంటే ఏరియా ఆఫ్ parabolic portion multiply with length. Area of parabolic portion రావాలంటే we need to consider elemental strip. So area of elemental strip is equal to x into dy. X into dy. We need to integrate between the range of 0 to h. 0 నుంచి h వరకు మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే టోటల్ ఏరియా వస్తుంది. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x square by 2. మనకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ y లో చేస్తున్నాం కాబట్టి x ఇంటూ dy ఇంటిగ్రేషన్ y అవుతుంది. x ఇంటూ y. x ఇంటూ y. లేకపోతే సింపుల్ గా మనం అట్లా ఇది లేకుంటే మనము ఒక ఫార్ములా ఉంటుందండి. ఏ డిగ్రీ ఆఫ్ వేరియేషన్ బట్టి ఆ డిగ్రీ ప్రకారం మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్ మనం 2/3 ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ అని కూడా వేసుకోవచ్చు. 2/3 ఆఫ్ ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ వేస్తే మనకు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ వస్తుంది. హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ వేస్తే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ పారాబోలా అంటే ఎట్లా వస్తుంది అంటే 2/3 ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. 2/3 ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ వేస్తే మనకు ఏరియా ఆఫ్ దిస్ వన్ వస్తుంది. లేదంటే ఇదంతా తీసుకొని స్ట్రిప్ తీసుకొని దాన్ని ఇంటిగ్రేట్ 0 to h తో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని మొత్తం చేస్తే ఫైనల్ గా మీకు ఏరియా వస్తుంది. కానీ అది కొద్ది కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. జస్ట్ సింపుల్ 2/3 ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ చేయండి. 2/3 ఆఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో విత్ దిస్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఏరియా. ఆఫ్టర్ దట్ లెంత్ ఎంత ఇచ్చిండు, లెంత్ ఇస్తారు కదా. లెంత్ జస్ట్ multiply with length. You'll going to get the f value after that resultant. Determine the pressure. Center of pressure calculate చేయమంటున్నాడు. Sluice gate is shown in the figure below. Determine the pressure and center of pressure. మన ఏం లేదు, సింపుల్ గా ఫార్ములా P is equal to rho g h bar. దీంట్లో ఏరియా క్యాలిక్యులేషన్ డిఫరెంట్. ఈ షేప్ ని బట్టి మనం we need to calculate the area and we need to calculate h bar values. That's it. ఏం లేదు దీంట్లో, ప్రాబ్లం కాకుండా ఏంటంటే ఈ ఫిగర్ ని తిప్పిస్తున్నాడు. ఇది 2 meters. ఇది సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏరియాని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని y వాల్యూస్ తోని మనం h bar వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ స్టార్ ఆల్సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా క్యాలిక్యులేషన్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, కొంచెం డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ట్రయాంగిల్ వేసుకొని 4 ట్రయాంగిల్స్ అని వేసుకుంటే సరిపోతుంది. లేదంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో నౌ దిస్ టైమ్ is more than 1 hour. So I'm just closing the session up to now. I hope you understood a little bit. Just to practice this type of problems in your standard textbooks from this